अस्सलाम वालेकुम। अज के वेड़े जी आया कहने तुहानूं साडा अज का वेड़ा जिहड़ा है वो स्टूडियो के अंदर नहीं है, बल्कि जिस तरह तुसीं देख रहे हो कि मैं इस टाइम मौजूद हाँ दीपालपुर दे विच सब तो वड्डी आलू मंडी दे विच। और जैसा कि तुहानूं पता है कि जिहड़े साडे किसान भरा ने वो इस दफ़ा आलू दे विच इन्नी क मार खा चुके हैं कि हुण ते उन्हां दा साह लैना मुश्किल होया होया है। आलू के मामले में हुकूमत जी है अज के दिन तक तो मुकम्मल नाकाम है। जिन्ने भी वादे ने जिन्ने भी किस्से कहानियां ने वो सिर्फ हुकूमत की आनी जानियां है ने। हुकूमत ने अमली तौर के उत्ते आलू के किसानों वास्ते काश्तकारों वास्ते कोई इकदाम नहीं किया है। और सब तो दुख की गल ये है कि जिस किसान नूं आलू की लागत जी है अपने खेत दे विच 3 लाख या 3.25 लाख रुपया किला पैंदी पई है, वो आलू जड़ा है मंडी च आके इस टाइम मैं दीपालपुर मंडी मेरे सामने बोली हुई है, इत्थे आके वो तकरीबन उन्होंने एक फी किला जड़ा है 2,60,000 या 70,000 रुपये नुकसान होंदा पिया। 3 लाख ला के तो मसां जड़ा 30,000 रुपये बढ़ता पिया। आलू के की मसाइल ने साढ़े आड़ती भरा कहते हैं, किसान भरा की कहते हैं, हुकूमत की कित्थे गलती है। और साड़ी हुकूमत जी है वैसे तो बहुत दावे करती चंगे चंगे काम करती, लेकिन काश कि वह ज़राअत ते किसान वास्ते भी कोई चंगा काम कर सके। ये सारे मामले तो अज के वेड़े गल करांगे इत्थे अपने किसान भरावां नाल, आड़तियां नाल, लेबर दे नाल कि उन्हां दे की ख्यालात ने। तो सब तो पहले असीं शुरू करते हैं जनाब अली साडे नाल इत्थे अज दे मौजूद ने मियाँ मुस्तफा भट्टू साहब जेडे मरकजी चेयरमैन ने और इस मंडी के खास तौर पर बारे बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं। मियाँ साहब ये दसो ये की किसान ना होंदा पिया, पहले मकई च मार खाधी, फिर कनक च खाधी, हुण रही सी कसर जिहड़ी है आलू च भी आ गई। ਇਹ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਅਗਰ ਆਲੂ ਅੱਛਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਨਾ 5-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ, ਬਲਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਲੇਕਿਨ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਆਲੂ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾ ਗਏ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਖਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਖਾ ਗਏ, ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਖਾ ਗਏ, ਗੰਨੇ ਤੇ ਖਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਲੂ ਤੇ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਲੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ 70% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੁਲਕ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਚਾਹਤ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਈ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ किसान में बर्दाश्त बड़ी है। सब तो कोई अगर तबका बर्दाश्त वाला है और इसके हलाल खाने वाला है तो किसान है। ये किसान रखता तकवा अल्लाह ते, जिन्होंने अल्लाह ते तकवा रखता कि अल्लाह मुझे रोज़ी देगा। ये इसने लूट लिया है लेकिन अल्लाह मुझे रोज़ी देगा। और ये तकवे की वजह तो असी हुकूमत नूं गिराया नहीं, वरना जो किसान हुण निकलना है, हुण तुहानूं मैं दसांगा इंशाअल्लाह ताला कि किसान आ रहे हैं। किसानां सलाह असी ना भी निकलीए, असी अपने ट्राले रोडां ते रोक देंगे, की करनगे? अपने आलू सारे रोडां ते सट्टांगे, सारे रोड बंद हो जाएंगे, पूरा मुल्क जाम हो जाएगा। जरूरी नहीं सानू असीं इन्ना वाना अगे जाइए। असीं इन्हां नूं जिन्नी देर गिरेबान फड़ के बाहर न कढ़िया किसान भी नहीं रुकणगे। इन्हां ने साडी अखीर कर दित्ती है बिला वजह। अगर इन्हां बार्डर बंद करना तो पहले इन्हां ने कौमी असैम्बली कम अज़ कम किताब कर दे, कोई कैबिनेट की मीटिंग होंदी, उस तो बाद कौम नाल खिताब कर दे कि मेरे आलू दे काश्तकारो, पंजाब दे काश्तकारो, ऐ असीं करने जा रहे हैं,
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈਏ। ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਫਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਆਲੂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪੈਣ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪੈਣ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਦ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਚਿਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਯਾਰ ਦੀ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਲੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫਸਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋ। ਮੰਡੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ 1 ਏਕੜ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, 90,000 ਤੋਂ 1,10,000 ਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਹਰ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੀਜ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 3 ਬੋਰੀਆਂ DAP ਤੇ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੈ, ਕਈ 4-5 ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਥੱਲੇ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ, 70,000 ਦੀ। ਫਿਰ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 35 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਲਵਾਈ ਦਾ, ਪਟਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਠੇਕਾ ਡਾਲ ਕੇ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਬਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਆਲੂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਲੂ पूरे साल एक्सपोर्ट है और आलू पूरे साल खादा जा सकता है। जिस तरह गंदम रख के असं खा सकते हैं, आलू पूरे साल और हर सब्जी खादा जा सकता है, हर गोश्त से खादा जा सकता है। ये मेन खुराक हैगी है, पूरी दुनिया च खुराक है। और पाकिस्तानी आलू पूरी दुनिया च बनया आया है। ये पूरी दुनिया चाहती कि साडे मुल्क आवे, साडे मुल्क आवे। लेकिन ये स्ट्रेट बंद करके किसानों का गला घोट दिता गया है, छुरा मार दिता गया है, इन्हों के बच्चों को मारता गया, रोजी ते मार दिता गया है। लेकिन अल्लाह मियाँ मदद करेगा, किसान जरूरतमंद निकलेंगे और ये तबाही फैल जाएगी। फिर नवाना च भी नहीं बह सकणगे, इन्हां नूं मूँह लुका लैणगे इंशाअल्लाह ताला ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਆੜਤੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਈਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੱਟਾ, ਵੱਛਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵੇਚ ਕੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿਛਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਆਲੂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਐਸਾ ਬੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਗਫੂਰ? ਗਫੂਰ ਆਏ ਆਲੂ ਓਏ ਮਾਰ ਗੱਤਾ ਹੀ ਓਏ ਆਲੂ ਓਏ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਮਾਰ ਗੱਤਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਚ ਲਵੋ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੋਚ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਸ ਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 4.5 ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2,000, 20,000, 22,000 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੇਬਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੇਲਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਏ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਨਿੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹੂ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਈਦ
ਕੋਈ ਸੂਟ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਉੱਜੜ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੂ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੁ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਆਏ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ ਲੈ ਕੋਈ ਆਲੂ ਉਹਦੇ ਪਾਤ ਕੋਈ ਚਲੋ ਆਲੂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਓਏ ਸੜੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਬਹੁ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਕੇ ਸੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ 11 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਗਰ ਆਲੂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਵਾਉਣੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਅਗਰ 11 ਅਰਬ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕੁੰਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹਨੇ 11 ਅਰਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ 11 ਅਰਬ ਦੇ ਆਲੂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ ਆਲੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੀ 19 ਏਕੜ ਆਲੂ ਲਗਾਏ ਸੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਟੇ ਨਾ ਜੀ ਮੱਕੀ ਮਸੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਲੇਬਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹਨ ਜਨਾਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸੇ ਉਹ ਮੱਕੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਨਾ ਖਾਦ ਜੋਗੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੇਬਰਾਂ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਤੋਂ ਈਦ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ दुरुस्त फरमाया है भट्टी साहब ने भी सही फरमाया लेकिन बुरा हाल है जी किसान दा किसान पिस गया तो मुल्क पिस गया किसान मर गया तो मुल्क मर गया समझो कोई जंग करन दी लोड़ नहीं आपे ही जंग हो जैसी किसान मर गया तो बिल्कुल पाकिस्तान ख़त्म हो जैसी मेरी ये आला हुकूमत अगे वज़ीर आज़म मरीम नवाज चीफ आर्मी स्टार अगे अपील है कि इनके बारे कुछ सोचण तो इनका कोई स्टोरां विच आलू आप गौरमेंट हुकूमत खरीद के रखे जिंदे विच जिमींदारां दा कोई पुरसाने हाल सुना जाए नहीं तो बुरा हाल है बद हाल है ईद सिर ते है बुरे हाल है मतलब है भी बच्चों जोगे कोई कपड़े थिगड़े ही कोई नहीं बचते पे ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਣਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਲੂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ इस तरह जी जो भाई कह गए रहे ने भाई मुस्तफा ने कहा जी सारा कोई ख़त्म हो गया जी कोई चीज़ नहीं बची बहुत बड़ा नुकसान हो गया है ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਲੂ मेरा 20 एकड़ जी 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੈਸੀ ਰਹੀ हाँ जी ਪੈਦਾਵਾਰ पैदावार अच्छी रेट को नहीं जी रेट सुनते पे पूरे मंडी का 250 300 250 300 हाँ जी 100 बोरी भी निकले तां 30,000 दी पिछे लेबर देने डिगर देने ने 100 ਇਸ मसला ਟਾਈਮ ਪਟਾਈ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ पटाई 10,000 जी लेबर लेंदी पी जी 10 to 12,000 हाँ जी ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ 70 रुपए की जाली है जी 70 ਰੁਪਏ ਜਾਲੀ ਹੋ ਗਈ मतलब पल्लेदार, पल्लेदार कैरज। हाँ कैरज ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਬੋਰੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ उतना भी नहीं होता जी उतना भी नहीं होता कितने बोरी वह थोड़े सामने जी 300 ਦੀ बोरी भी के 100 बोरी भी होवे 30,000 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ ਸਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਖਾਦ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਬਜਾਈ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਟਾਈ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੱਲੋਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਆਲੂ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕ ਲਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਲੂ ਪੱਟਣ ਦੇਾਂਗੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲੂ ਪੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਔਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਓ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਇੰਨੀ ਉਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ 20 ਲੈ ਜਾਵਣ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਜਾਨੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆੜਤੀ ਆਲੂ ਵੇਚੇ ਉਹਦਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਰੋਕੇ ਫੌਰਨ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਊ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਬਜ਼ੀ व ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਸਮ ਜਾਨੀ ਦੀ ਸਦਰ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਟੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੇ ਬਚਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ ਜੀ, ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਲੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 14 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਪੈਸੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਰੀਬ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟਣ ਦਿੰਦੇ, ਠੇਕਾ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਣ ਜੀ ਠੇਕਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆੜਤ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਕ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਗੌਰ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਕਸ ਤੇ ਨਾਇਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੈਟਅਪ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜ਼ਰਾਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮੁਨਸਲਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂਗੇ 100 500 1000 2000 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਲਮੀਆ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਕਸੇ ਅਮਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਈਮਾਨ ਬਾਲਾ ਦੇ ਇਲਮ ਔਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਧਕੇਲਾਂ ਦੇ ਧਕੀਂਦੇ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਤੇ ਮਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੀਂਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਂਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਤੇ ਹਯਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ, ਫਹਿਮ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਹਿਮ ਜਾਂ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫਹਿਮ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्या इंसान होना, क्या किसान होना जुर्म है? असी इस मुल्क के अंदर किसान हाँ तो असी मुजरम हाँ। सानू कित्थे मतलब फाहे सानू फाहे ला दो, एको बारी जान तो छड्डो। असी मरन वाले तो बनीए। ये मुल्क नू पता नहीं कित्थे लै ते जाना चाहते हैं।
ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ 11 ਅਰਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, IMF ਰੋਕਦੀ ਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ IMF ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਏ? ਇਹਨਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ IMF ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੈਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ FIA ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਜੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਜਾਨ ਛਡਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਆਲੂ ਨਾਲ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ 20-30 ਸਾਲ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢੀਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁਕੂਮਤ ਐਸੀ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਈ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ 200-400 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਔਜ਼ਾਰ ਇਹ ਡਿਸਕਾਂ ਹਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਚ ਤੇ ਠੇਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਮੱਕੀ ਗੱਡ ਲਓ, ਆਲੂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਕੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਕੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਣੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਆਲੂ 'ਚ ਉਹ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਛੱਡ ਦੇਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਲੂ ਖਰੀਦਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਆਪਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲਾ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲਾ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਟਾਓ ਤੇ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਲੂ ਖਰੀਦਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕਣਕ, ਹੁਣ ਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਣਕ ਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 3.5 ਰੁਪਈਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਪਾਸਕੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 35 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ 3.5 ਰੁਪਏ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 35 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਨਸੂਬਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ
ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 35 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,500 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੰਦਮ ਵੀ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੱਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे, ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਖੜੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਭਤੀਜੀ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਸਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ 11 ਅਰਬ ਦੇ ਆਲੂ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਅਵਲ ਤਾਂ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਿਊਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਏ ਮੱਕੀ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 100% ਯਕੀਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਲ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਸਮੈਤ ਉਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਹਨ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਡੀਲਰ ਉਨੀ ਖਾਦ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ 11,000 ਰੇਟ ਉਹ 15,000 ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਸਭ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, 22,000 ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 10 ਲੱਖ ਸਸਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਆ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 22,000 ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਆਲੂ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ 4 ਏਕੜ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7.5-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ। ਮੇਰੇ 1,30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਲੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੱਕੀ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੜਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਲੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਆਲੂ ਖਰੀਦਣ, ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਜ ਫੋਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਦਿਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਫੋਨ ਵੇਚਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਦਮ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਆਲੂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਮਾਰ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਂਜੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲੈ, ਇਹ ਫੋਨ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਕੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਚੱਲਣਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਦਿਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਗੈਰਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤਕਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਵੇਖੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 50% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਲੀਆਂ ਸੋਲਰ ਤੇ, ਟਿਊਬਲ ਸੋਲਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਲਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ 92 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਆਰਾਮ ਪੈਸਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਂਜਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੇਂਜਰ ਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰੇਂਜਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਿਗਾੜੋ, ਔਰ ਰੇਂਜਰ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨੱਕ ਪੈਸੇ ਝੂਠੇ ਬਿੱਲ ਉਗਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਆਪਣੀ 92 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਈਪੀਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੋਲਰ ਵਾਲੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਪੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਪੀਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਸੋਲਰ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲੂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੱਕੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਰਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੇਸਡ ਮਈਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਈਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਇੱਕ ਸਫੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, क्योंकि नेक महीना रमज़ान शरीफ है, सब रोज़ेदार हैं, किसान रोज़े रख रहे। इंशाअल्लाह अगर इन्होंने रमज़ान शरीफ कोई अहम इकदाम ज़राअत वास्ते ना लिया तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये ना ईवाना च नहीं बैठणगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਇਕਦਾਮ ਦੇ? इंशाअल्लाह, क्योंकि हर ज़िले तो किसानां दे मामलात जिहड़े न, साड़ियां मीटिंगां भी हो रही हैं और हर ज़िले सारे किसान इकट्ठे होकर आवाज़ उठाना चाहते हैं। सिर्फ ये एहतराम है रमज़ान शरीफ का, और असी कुछ वेख रहे हैं कि शायद ये हुकूमत सानू आके कम अज़ कम ये कौम नाल खिताब तक करन और आके कौम नू मुतमिन तक करन, कोई ज़राअत पुलिसियां ते गल तक करन। अगर ये नहीं करनगे तो इंशाअल्लाह ताला इन्हां नू तुहाडे नाल असी वादा करदे पए इस टाइम कि इन्हां नू असी अवाना बिल्कुल नहीं पाउणगे, मुल्क को बाहर कड्डांगे। ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੱਸਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ, ਜ਼ਰਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਕਸ ਹਨ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰ ਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸਮ मुनीर साहब जो कमांडर इन चीफ हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि किसान का कोई पुरसान हाल नहीं है, बराए मेहरबानी इसमें ख़ास तौर पर नोटिस लें। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे वो कायदे मोहतरम हैं, वो मुल्की सलामती के लिए बड़ी गुनागू उनकी मसरूफियात में तो वो वक्त भी निकाल रहे हैं। किसान कार्ड भी उन्होंने जारी किया है मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, लेकिन किसान का अभी तक कोई पुरसान हाल नहीं। दसो किसान तो मरिया पिया ना, वो तो हर हुकूमत होवे ते मरे ही हुंदा है। जी जी, ये किसान ने कदों अपने हक वास्ते खड़े होना है? देखो भाईजान, पॉलिसी ये है कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਰਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਪਾਲਿਸੀ ਯਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜਤਮਾਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਜਤਮਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੋਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਹੁਣ 1200 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਬੋਰੀ ਦਾ, 600 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਜਾਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 300 ਜਾਂ 500 ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਦੇਵਣ, 500 ਚਲੋ 400 ਕਰ ਦੇਵਣ, 300 ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਖਾਦ ਹੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਵਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਘਟਾ ਦੇਵਣ। ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਵਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਢਾ ਲਾਵੇ ਕਿਸੇ। ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਗੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਦੋ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਆਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਲਵ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਸਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਰਾਸ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਜਰ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਵੇਚਣ ਕੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਵੇਚੇ? ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟੁਕਟਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਉੱਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਖਲੇ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਪਏ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਠੇਕਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਦੇਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਖਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਏਕੜ ਆਲੂ ਮੈਂ ਲਾਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਉਹ 2,40,000 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੋਸ਼ਾ ਕਿਲਾ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਖਾਦ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਗਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਵੇਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਮ ਇਹ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਉਹਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਢੋਰ ਡੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾਲੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ 80-82% ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਹਨ।
ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 65 ਤੋਂ 66% ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 9-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਇਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੀਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਛਿਨ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਕਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੰਜੂ ਪੂਜੇ ਜਾਵਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜੂ ਪੂਜੇ ਜਾਣ, ਅਗਲੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਹਨਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਏਡੇ ਹੈਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਾਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਡਿਸਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਮਵੇਸ਼ੀ, ਔਜ਼ਾਰ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਏਗਾ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਸੁਗਰਾ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।